السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم منگل کو شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کے اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور جاپان میں باہمی مفاد کے لیے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تجارت بڑھانے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے معاشی استحکام اور ترقی کے لیے ملکی برآمدات بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ معیشت اور توانائی کے بارے میں وزیر اعظم کے رابطہ کار نے کہا ہے کہ حکومت ملک کی ترقی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ سعودی عرب سے پاکستانی حجاج کو وطن واپس لانے کے لیے بعد از حج پروازوں کا سلسلہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع شیرانی میں آج ایک چیک پوسٹ پر دہشت گردی کے حملے میں 4 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قابض انتظامیہ نے ہندوؤں کی سالانہ امرناتھ یاترا کے لیے سیکیورٹی کی آڑ میں پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم نے قرآن پاک کو نذر آتش کرنے کے مذموم واقعات کی روک تھام کے لیے بین الاقوامی قانون پر عمل درآمد پر زور دیا ہے۔ ایران نے اسٹاک ہوم میں قرآن پاک نذر آتش کرنے پر احتجاج کرتے ہوئے سویڈن میں اپنا سفیر تعینات کرنے کا عمل مؤخر کر دیا ہے۔ نائلہ کیانی اور سمینا بیگ نے آج نانگا پربت سر کرنے والی پہلی پاکستانی خواتین ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ سری لنکا نے آج بولاوایو میں سپر 6 سٹیج کوالیفائر میں زمبابوے کو ہرا کر آئی سی سی مینز ورلڈ کپ 2023 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قدرتی ادارے نے کل سے شروع ہونے والے مانسون بارشوں کے پہلے سلسلے سے نمٹنے کی تیاریاں یقینی بنانے کے لیے ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم شہباز شریف شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہان مملکت کی کونسل کے 23ویں اجلاس میں شرکت کریں گے، جو منگل کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہوگا۔ وزیر اعظم کو شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہان مملکت کونسل کے اجلاس میں شرکت کی دعوت بھارتی وزیر اعظم نے تنظیم کے موجودہ سربراہ کی حیثیت سے دی ہے۔ آئندہ دنوں ہونے والا سربراہان مملکت کونسل کا اجلاس، جو شنگھائی تعاون تنظیم کا سب سے بڑا فورم ہے، جس میں شرکاء اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے اور شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان تعاون کے لیے مستقبل کا لائحہ عمل تشکیل دیں گے۔ اس سال شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہان مملکت کونسل کا اجلاس میں ایران کا تنظیم کے نئے رکن کے طور پر خیر مقدم کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی سربراہان مملکت کونسل کے اجلاس میں شرکت یہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کو بہت اہمیت دیتا ہے، جو علاقائی سلامتی اور خوشحالی کے لیے اہم فورم ہے اور خطے میں رابطے بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان اور جاپان کے پاس باہمی فائدے کے لیے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تجارت بڑھانے کی صلاحیت موجود ہے۔ وہ آج ٹوکیو میں پاکستانی تارکین وطن کے زیر اہتمام ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ملک زراعت اور لائف سٹاک میں سرمایہ کاری سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ موجودہ حکومت ملک میں خوشحالی لانے کے لیے معاشی سفارتکاری پر کام کر رہی ہے۔ یہ ہمارا جو فارن پالیسی کا ایک کوشش رہا ہے کہ ہم نہ اکنامک ڈپلومیسی پہ زور دیں، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی فلسفہ رہا ہے جہاں تک ہمارا خارجہ پالیسی، وہ ٹریڈ اوور ایڈ کا جو فلسفہ ہے، اس پہ ہم
फोकस करते आ रहे हैं, और इस ट्रिप का मकसद भी यही है कि हम किस तरीके से आपके लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और जापान के अवाम के लिए एक हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस में इजाफा करके, हमारा इकोनॉमिक रिलेशंस में इजाफा करके कैसे एक दूसरे के अवाम को फ़ायदा पहुंचा सकते। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान जापान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में होने वाली तरक्की से फ़ायदा हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि जापानी क़यादत और कारोबारी शख्सियात के साथ मुलाकातों में वो उन पर तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और हम हुनरमंदी पर मबनी तालीम और तरबियत के ज़रिए इन इंसानी वसाइल से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने तारकीन वतन पाकिस्तानियों ख़ुसूसन कारोबारी अफराद पर जोर दिया कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत में इजाफे और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के इस्तेहकाम के लिए भी किरदार अदा करें। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जापान की बैनुल-अक़वामी ताउन की एजेंसी जायका के नुमाइंदगान और कारोबारी शख्सियात से आज टोक्यो में मुलाकातें की। मुलाकातों के दौरान तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से दो तरफ़ा ताउन के मामलात ज़ेर बहस आए। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर एहसन इकबाल ने तमाम वसाइल बरूए कार लाते हुए मुल्की बरामदात में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया है। आज नारोवाल में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मईशत के 5 अहम शोबे ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अफरादी क़ुव्वत, मादनियात और सनतें बरामदात बढ़ाने और इक़्तिसादी बहरान से निमटने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। तो हमें अब एक्सपोर्ट एमरजेंसी लगाकर पूरे अपने तमाम वसाइल मुल्क की बरामदात को बढ़ाने में झोंकना है, चाहे हमारी ज़रई बरामदात हैं, चाहे हमारी सनती बरामदात हैं, चाहे हमारे मैन पावर की एक्सपोर्ट है, चाहे हमारे आईटी की एक्सपोर्ट है, चाहे हमारे मिनरल्स की एक्सपोर्ट है। ये 5 जरिए हैं जिनसे हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, और ख़ास तौर पे इसमें एसएमई सेक्टर का बड़ा एक अहम किरदार है। अगर हम अपने स्मॉल बिजनेस सेक्टर को सही तरह अगले 2-3 साल में प्रमोट करें तो ये भी 30 से 40 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि पाकिस्तान की मजमूई मुल्की पैदावार की शरह नमू खित्ते में सबसे कम है और हम छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों पर खुसूसी तवज्जो देकर मुकर्ररा हदफ हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें खुद इन्हिसारी के लिए मजमूई मुल्की पैदावार के तनासुब से टैक्स में इजाफा करना चाहिए। उन्होंने कौम पर जोर दिया कि वो मुल्की तरक्की के लिए टैक्स के कल्चर को इख्तियार करे। एहसन इकबाल ने कहा कि IMF के साथ समझौते के बाद पाकिस्तान दुरुस्त समत में गामजन हो गया है और ये समझौता पाकिस्तान में इक्तिसादी इनकलाब लाने में मददगार साबित होगा। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि PTI ने पाकिस्तान के साथ IMF के समझौते को सबोटैज करने की कोशिश की, ताहम वो इसमें कामयाब नहीं हो सकी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने आइंदा आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके मुल्क में महंगाई में कमी लाने का अज़्म ज़ाहिर किया है। वो दुबई में खलीजी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ वफूद से बातें कर रहे थे। नवाज शरीफ ने कहा कि उनकी जमात लोगों को दरपेश तमाम मसाइल और मुश्किलात पर काबू पाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और कारकुनों समेत पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की है। इन मुलाकातों में उन्होंने मजमूई सूरत हाल और हुकूमत की तरफ से अवामी रिलीफ के इक़दाम पर बातचीत की। मईशत और तवानाई के बारे में वज़ीर आज़म के राब्ता-ए-कार बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि तमाम साजिशों के बावजूद हुकूमत मुल्क को माशी तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए पुरअज़्म है। आज एक बयान में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने के दहाने पर ला खड़ा किया था, लेकिन हमारी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 4 साला दौर में 2 करोड़ अफराद को ख़त गुर्बत से नीचे धकेल दिया गया, जबकि 60 लाख लोग बेरोज़गार हुए। मईशत और तवानाई के बारे में वज़ीर आज़म मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर शहरी रहमान ने तमाम सियासी जमातों पर जोर दिया है कि वो मुल्क के सियासी निज़ाम और कौमी मईशत के इस्तेहकाम के लिए मिलजुल कर काम करें। एक निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों को मीसाक़ मईशत और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी जैसे तरक्याती मनसूबों के लिए मुश्तरका तौर पर काम करना चाहिए। वफाक़ी वज़ीर ने कहा कि मुल्क उसी वक्त तरक्की कर सकता है अगर हर फ़र्द अवामी फ़लाह बहबूद के लिए आगे आए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हुकूमत लू की शिद्दत और मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ अवाम में आगाही फराहम करने की कोशिश कर रही है। ये ख़बरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
سرکاری حج اسکیم کے تحت بعد از حج پروازوں کا سلسلہ آج شروع ہو گیا ہے، جن کے ذریعے تقریباً 80,000 سے زیادہ حجاج کرام کو سعودی عرب سے وطن واپس لایا جائے گا۔ ریڈیو پاکستان کے نمائندے جاوید اقبال نے جدہ سے بتایا ہے کہ پہلی 2 پروازیں آج جدہ ایئرپورٹ سے پاکستان کے لیے روانہ ہوئیں۔ پی آئی اے، ایئر بلو، سیرین ایئر اور سعودی ایئر لائن سمیت 4 فضائی کمپنیاں پاکستانی حجاج کی وطن واپسی میں سہولت فراہم کریں گی۔ واپسی آنے کے بعد حجاج کرام کو پاکستان پہنچنے پر ہوائی اڈوں پر 5 لیٹر آب زمزم دیا جا رہا ہے۔ مکہ سے مدینہ تک بھی بعد از حج پروازوں کا سلسلہ آج شروع ہوا، جبکہ مدینہ سے پاکستان کے لیے پہلی پرواز بدھ کو روانہ ہوگی۔ مدینہ سے بھی 38,000 حجاج کرام بھیجے جائیں گے، جبکہ مدینہ سے آخری حج پرواز آئندہ مہینے کے دوسرے ہفتے میں پہنچے گی۔ دوسری جانب سرکاری حج اسکیم کے تحت پہلی حج پرواز 329 حجاج کو لے کر آج جدہ سے لاہور پہنچی۔ اس موقع پر حجاج کرام کو ایئرپورٹ پر آب زمزم کی 5 لیٹر کی بوتلیں دی گئیں۔ پی آئی اے کی 2 حج پروازیں 600 سے زیادہ حجاج کو لے کر جناح ایئرپورٹ کراچی پہنچی۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری نے ایئرپورٹ پر حجاج کرام کا استقبال کیا۔ آج بلوچستان کے ضلع شیرانی کے علاقے دھانا سر میں پولیس چوک پر دہشت گرد حملے میں 4 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جوابی فائرنگ میں ایک دہشت گرد بھی ہلاک ہوا۔ ادھر بلوچستان کے گورنر عبدالمالک اور وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس وزنجو نے پولیس چوکی پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے شہداء کے سوگوار خاندانوں کے ساتھ تعزیت بھی کی۔ 27 ملکی سول اور ملٹری مشترکہ تعاون مشق جرمنی کی شہر نینبرگ میں منعقد ہوئی۔ پاک فوج کے وفد نے دفاعی اتاشی کی سربراہی میں پہلی مرتبہ مشق میں شرکت کی اور سول ملٹری تعاون میں اپنے تجربات کا تبادلہ کیا۔ ملتان میں محکمہ انسداد دہشت گردی نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے ایک مشتبہ دہشت گرد کو گرفتار کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق مشتبہ دہشت گرد کی شناخت محمد کمال کے نام سے ہوئی، جو ایک کالعدم تنظیم کا رکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے محکمہ انسداد دہشت گردی نے صوبے کے مختلف اضلاع میں 32 خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائیاں کی ہیں۔ پیداوار اور صنعتوں کے وزیر مملکت تسنیم احمد قریشی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کا خاص خیال رکھیں جن کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل استعمال کر رہی ہے، جیسا کہ اس نے تنخواہ در طبقے، پینشنرز اور مزدوروں کو موجودہ بجٹ میں ریلیف فراہم کی ہے۔ پاکستان نے چین کے جنوب مغربی صوبے بھیچوان کے دارالحکومت شینگڈو میں 19ویں ویسٹرن چائنا انٹرنیشنل میلے میں اپنا قومی پویلین قائم کیا ہے۔ میلے میں 56 ملکوں اور خطوں کے 3,500 کاروباری ادارے حصہ لے رہے ہیں۔ چینی ذرائع ابلاغ کے مطابق نمائش میں ایک خطہ ایک شاہراہ منصوبہ، مغربی علاقوں کی ترقی اور ڈیجیٹل اکانومی اور ہائیڈروجن کی صنعت کے فروغ کو اجاگر کیا گیا ہے۔ پنجاب کے نگراں وزیر صحت جاوید اکرم نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت صحت کارڈ ختم نہیں کر رہی اور اب شناختی کارڈ ہی صحت کارڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ لاہور میں نگراں وزیر اطلاعات عامر میر کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحت کارڈ کے خاتمے سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں اور غریبوں کے علاج کو نہیں روکا گیا اور اب صحت کارڈ کی مفت سہولت انہیں دی جائے گی جو علاج کے اخراجات برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ جاوید اکرم نے کہا کہ غریبوں کی سہولت کے لیے بنائے گئے صحت کارڈ سے لوگ ارب پتی بن گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صحت کارڈ پر کوئی تحدید و توازن نہیں تھا اور ڈاکٹر نے جو بھی خرچ اور دواؤں کی قیمت بتائی قومی خزانے سے ادا کر دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت غریبوں کے اپنے اعداد و شمار تیار کرے گی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے پاکستان کی ترقی کے لیے ایک اجتماعی سوچ اور مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس عوام کی خدمت کے لیے کوشاں ہے اور عوام کے مسائل کا حل ہماری اولین ترجیح ہے۔ تربیلا ڈیم کے سپل ویز کو آج 5 گھنٹے کے لیے کھولا گیا۔ خیبر پختونخوا کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے کے مطابق آج دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ 2,50,000 کیوسکس رہے گا۔ علاقوں کے قریب رہنے والے لوگوں اور سیاحوں سے کہا گیا ہے کہ وہ پانی کے بہاؤ والے علاقوں میں جانے سے گریز کریں۔ گلگت بلتستان میں سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے تحت متعدد جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ رواں مالی سال کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں 16 میگا واٹ کے نل تر پن بجلی گھر سمیت 186 میگا واٹ پیداواری صلاحیت کے پن بجلی کے منصوبے، 250 بستروں پر مشتمل اسکردو اسپتال کی تعمیر اور اسکردو میں پولی ٹیکنیکل کالج کے قیام کے منصوبے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ اقتصادی تبدیلی کے اقدامات کے پروگرام کے تحت کھیت سے منڈیوں تک 384 کلومیٹر طویل سڑکیں بھی تعمیر کی جائیں گی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
भारत के गैरकानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारतीय हुक्काम ने हिंदुओं की सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी की आड़ में पाबंदियां मजीद सख्त कर दी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 31 अगस्त तक यात्रा की आड़ में तलाशी, छापों और निगरानी का सिलसिला जारी रहेगा। मोदी हुकूमत ने यात्रा की हिफाजत की आड़ में पैरामिलिट्री, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के मजीद 60,000 एहलकार इलाके में तैनात कर दिए हैं। भारतीय फोर्सेज ने इलाके में छापों और तलाशियों का सिलसिला तेज कर दिया है। अहम मकामात पर माहिर निशानाबाज तैनात किए गए हैं और मकबूजा इलाके में हर तरफ खौफ व दहशत का माहौल है। उधर भारतीय फौजियों ने आज जिला पुंछ के इलाके डाबी धरती में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की। भारतीय पुलिस ने श्रीनगर के बटमालू बस स्टैंड पर छापे के दौरान एक बेगुनाह कश्मीरी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सैयद बशीर इंदराबी, ख्वाजा फिरदौस, अब्दुस समद इनकलाबी और मोहम्मद यूसुफ नक्काश ने श्रीनगर में अपने बयानात में भारतीय फौजियों के हाथों मकबूजा इलाके में बढ़ती हुई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मसले कश्मीर के हल में नाकामी पर अक़वाम मुत्तहिदा पर तनकीद की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने राजौरी में ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से बात करते हुए मकबूजा इलाके के दौरे पर आए भारतीय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ पर जोर दिया कि वो दफ़ा 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत करें। उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि वो मुख्तलिफ जेलों में नज़रबंद बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों की रिहाई के मसले पर तवज्जो दें। उधर जेनेवा में मुनक़िदा एक सेमिनार में मुक़र्ररीन ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर और भारत में हज़ारों कश्मीरियों को गैर कानूनी तौर पर कैद किए जाने पर गहरी तशवीश का इजहार किया। कश्मीरी कैदियों की हालत ज़ार के उन्वान से मुनक़िदा सेमिनार अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की कौंसिल के इजलास की 53वीं नशिस्त के मौके पर मुनक़िद किया गया। मुक़र्ररीन ने कहा 5 अगस्त 2019 से कबल और बाद में गिरफ़्तार किए जाने वाले हज़ारों कश्मीरी भारत की तिहाड़ जैसी बदनाम ज़माना जेलों में कैद हैं, जो कश्मीरियों के लिए मौत का फंदा बन गई हैं। इस्लामी ताउन तंजीम ने कुरान पाक की बेहुरमती और मजहबी मुनाफरत के वाक़यात की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दाम करने पर जोर दिया है। जद्दा में आज 57 इस्लामी ममालिक के ग्रुप ने भी एक हंगामी इजलास में कुरान पाक नज़र आतिश करने के मकरूह वाक़यात को रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमल दरामद पर जोर दिया। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि हमें बैनुल-अक़वामी कानून की फ़ौरी इत्तला के हवाले से आलमी बिरादरी को मुसलसल याद दहानी भेजनी चाहिए, जो मजहबी मुनाफरत की किसी भी दलील की वाज़ेह तौर पर मुखालफत करता है। मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी के वज़ीर सेनेटर तलहा महमूद ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने अपने बयान में जोर दिया कि महज मज़म्मत करना काफ़ी नहीं है। तलहा महमूद ने कहा कि इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा मगरबी दुनिया के चेहरे पर कलंक है और ऐसे मकरूह इक़दाम की आज़ादी इजहार के नाम पर हिमायत नहीं करनी चाहिए, जिससे 1.5 अरब मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। फ़लस्तीन ने मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों की जानिब से बढ़ते हुए तशद्दुद की शदीद मज़म्मत की है। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने एक बयान में आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वह उन ग्रोहों को दहशतगर्द तंजीमें करार दे और इसराइली हुकूमत पर उन आबादियों को मिसमार करने और इनके माली वसाइल ख़त्म करने के लिए दबाव डाले। बयान में आलमी बिरादरी पर इसराइली आबादियों की दहशतगर्द कार्रवाइयों के खिलाफ हकीकी और अमली कार्रवाई करने के लिए भी दबाव डाला गया। यूक्रेन ने कीव और नवाही इलाकों पर एक ड्रोन हमला किया है। यूक्रेन के फौजी एहलकारों ने आज बताया है कि हमला 8 ड्रोन्स और 3 क्रूज़ मिसाइलों के साथ किया गया, जिन्हें गिराया गया। कीव के इलाके में ड्रोन का मलबा गिरने के नतीजे में एक घर तबाह हो गया। शाम के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने इसराइल की तरफ से हुमस शहर पर मिसाइल हमले को नाकाम बना दिया है। फ़ौज के एक बयान में बताया गया है कि ये मिसाइल लेबनान के शहर बैरूत से परवास करके हुमस शहर के नवाई इलाके में आ गिरे, जिसके नतीजे में सिर्फ मामूली सा नुकसान हुआ। आप सुन रहे हैं रेडियो ख़बरनामा। रेडियो ख़बरनामे में अब वक्त हुआ है खेलों की खबरों का। आइए सुनते हैं हुमैरा राना से। नायला कियानी और समीना बेग ने आज 8,125 मीटर बुलंद नांगा पर्वत चोटी सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खवातीन होने का एजाज़ हासिल कर लिया है। मज़ीद तफसील हमारे गिलगित के नुमाइंदे शेर मोहम्मद से। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 40 गैर मुल्की कोह पैमा जिसमें 10 पाकिस्तानी भी शामिल हैं, आज सुबह नांगा पर्वत
8,000 मीटर से बुलंद चोटी सर कर ली है। नांगा पर्वत, जिसे खूनी पहाड़ के नाम से जाना जाता है, इसे माजी में सर करने के दौरान बड़ी तादाद में कोह पैमाओं ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। नांगा पर्वत सर करने वालों में मशहूर कोह पैमा समीना बेग, जिन्हें माउंट एवरेस्ट भी सर करने का एजाज हासिल है, जबकि नाइला कियानी पाकिस्तानी खातून भी इस टीम में शामिल है। पाकिस्तानी कोह पैमा समीना बेग, नाइला कियानी, वाजिदुल्लाह नगरी ने शर्पा की मदद के बगैर चोटी सर करने का एजाज हासिल किया है। याद रहे कि वाजिदुल्लाह नगरी को चोटी के ऊपर सब्ज हिलाली परचम लहराने का भी एजाज हासिल हुआ है। जिम्बाब्वे के शहर बुलावाया में श्रीलंका ने सुपर 6 मरहले में जिम्बाब्वे को हराकर वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 50 ओवर्स में 165 रन बनाए और उसके तमाम खिलाड़ी आउट हो गए। जवाब में श्रीलंका ने 33.1 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर यह हदफ हासिल कर लिया। श्रीलंका के खिलाड़ी वनिंडो हसारांगन को आईसीसी के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार करार दिया गया है। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ हॉलैंड के खिलाफ आईसीसी मेंस के आलमी कप क्वालिफायर के दौरान ज़ाब्ता अखलाक कोड 1 की खिलाफ वर्जी की और उन्हें आर्टिकल 2.2 की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया गया है। आउट होने के बाद उन्होंने पवेलियन जाते हुए बैट को गुस्से से बाउंड्री वॉल पर मार दिया था। न्यूयॉर्क में बिग 3 ACL T20 क्रिकेट लीग के लिए मजबूत टीम मुंतखब करने की गरज से ट्रायल मुकम्मल कर लिया गया है। इस ट्रायल में 300 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की। ये बात पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड लेवल 2 के कोच और सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोहम्मद फयाज ने कही है। उन्होंने कहा कि ये ट्रायल सवात, मर्दान और एबटाबाद में सर अंजाम दिए गए हैं। क्रिस्टोफर यूबैंक्स ने स्पेन में मोलार्का ओपन टेनिस चैंपियनशिप जीत ली है। उन्होंने चौथे दर्जे के फ्रांसीसी खिलाड़ी एड्रियान को 6-1 और 6-4 से शिकस्त दी और अपने करियर का पहला एजाज़ हासिल किया। और चीन ने सिडनी में फीबा वुमेन बास्केटबॉल एशिया कप जीत लिया है और फाइनल में जापान को 73-71 पॉइंट से शिकस्त देकर उसका 12 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। सख्त मुकाबले के बाद चीन ने 2011 के बाद ये एजाज़ अपने नाम किया। देखते हैं तिजारत की दुनिया में क्या हो रहा है, जानते हैं नईम जुबैरी से। सार्क के ऐवान सनत और तिजारत के साबिक सदर इफ्तिखार अली मलिक ने इस्लामाबाद में एक बयान में कहा है कि आलमी मालियाती फ़ंड के इंतहाई ज़रूरी पैकेज से मुल्क में ढांचा जाती इस्लाहात पर अमल दरामद में मदद मिलेगी। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार को इल्तिवा के शिकार आलमी मालियाती फ़ंड प्रोग्राम की मंजूरी के लिए बेहतरीन मुमकिन कोशिशों पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बसीरत के अलावा IMF माहदे के लिए दोस्त ममालिक की भरपूर मदद ने कलीदी किरदार अदा किया। कराची की ताजिर बरादरी ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की खिदमात के पेश नज़र उनके एजाज़ में एक इस्तकबालिया दिया। कारोबारी शख्सियात ने गवर्नर सिंध की खिदमात खुसूसन ईद उल अज़हा के दौरान अवामी फलाह की काविशों पर उनको खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए ताजिर बरादरी से ताल्लुक़ रखने वालों ने कहा कि गवर्नर सिंध की कोशिशों की वजह से आम लोगों को रिलीफ मिला और हकीकी मुस्तहिक लोगों को राशन मिला। गवर्नर सिंध ने तकरीब के इनेकाद पर ताजिर बरादरी का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान फर्नीचर काउंसिल काबुल में 16 जुलाई से शुरू होने वाली 3 रोज़ा इमाम अबू हनीफा बैनुल-अक़वामी कौमी नुमाइश और तिजारती मेले में हिस्सा लेगी, जिससे इलाके में तिजारती मौक़े और पाकिस्तानी मसनूआत की रसाई के लिए नई मंडी दरियाफ्त करने में मदद मिलेगी। PFC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मियाँ काशिफ अशफाक ने आज सनतकारों के एक वक्त से बातें करते हुए कहा कि काउंसिल चैनवन से मिलकर इस नुमाइश में हिस्सा लेगी। मियाँ काशिफ अशफाक ने कहा कि सैकड़ों पाकिस्तानी कंपनियां अपनी मसनूआत नुमाइश के लिए पेश करेंगी, जिनमें फर्नीचर, टेक्सटाइल, मलबूसात, चमड़े की बनी अशिया, खेलों के लिए मलबूसात और अशिया और इंजीनियरिंग के शोबे की मसनूआत शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि इस मौके पर गैर मुल्की सरमायाकारों के साथ मुलाकातों का भी मौका मिलेगा। ये थी कुछ अहम तिजारती ख़बरें और अब सुनते हैं कुछ ख़बरें फ़न की दुनिया से मुताल्लिक़। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने गुज़श्ता रात फोर्ट कासिम बाग में ईद उल अज़हा के मौके पर कवाली और म्यूज़िकल नाइट का इनेकाद किया है। तकरीब में बड़ी तादाद में फैमिलीज़ ने शिरकत की। बच्चों के लिए झूलों का भी इंतज़ाम किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ईद फैमिली फेस्टिवल से लुत्फ़अंदोज़ हुई। इस मौके पर PHA के डायरेक्टर जनरल आसिफ रऊफ़ खान ने कहा कि इदारा मुस्तक़बिल में शहरियों के लिए तफरीह का अहतमाम जारी रखेगा। डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर ने कहा कि PHA तफरीह की मेयारी सहूलतें फराहम करने और शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए भी कोशिशें जारी रखेगा। और इस सीज़न में टेलीविज़न स्क्रीनों पर बहुत सारे ड्रामे पेश किए जा रहे हैं। नया ड्रामा नीम
ایک منفرد کہانی ہے اور یہ عوام میں انتہائی مقبول ہے۔ اس ڈرامے میں ارسلان نصیر اور سید جبران مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ ڈرامہ ماورا حسین اور عامر گیلانی کو بھی اسکرین پر واپس لے آیا ہے۔ اور اب لیے چلتے ہیں ہم آپ کو سائنس کی دنیا میں۔ ماہرین نے ذیابیطس کے مریضوں اور اس مرض کے کنارے پہنچنے والے افراد کو مشورہ دیا ہے کہ ورزش کا معمول جاری رکھتے ہوئے اگر آپ اپنے وزن میں 10% تک کمی کر لیں تو اس سے بہت سے طبی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ سینٹ لوئی میں واقع واشنگٹن یونیورسٹی آف اسکول آف میڈیسن سے وابستہ ماہرین نے کہا ہے کہ اگر آپ ذیابیطس کے ممکنہ یا مرض کے لاحق ہونے سے پریشان ہیں تو وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ورزش کو شامل کر لیا جائے تو انسولین کی حساسیت 2 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس سے پری ڈائبٹیز کا اثر کم ہو جاتا ہے اور شوگر کا مرض آپ سے بہت دور ہو سکتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی انٹرنیٹ سرچ انجن کمپنی گوگل نے کہا ہے کہ کینیڈا میں منظور کردہ ایک قانون کے مطابق اب وہاں کے رہنے والوں کے لیے کینیڈا کی خبریں اور دیگر سہولیات اس کی سرچ سے خارج ہو جائیں گی۔ گوگل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نیا قانون لاگو ہوتے ہی بدقسمتی سے ہم کینیڈا کی خبروں سے وابستہ تمام لنکس اپنی سرچ سے مٹا دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام آن لائن پلیٹ فارم پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ خبروں کے اداروں کو کچھ نہ کچھ رقم ضرور فراہم کریں گے۔ کوسٹاریکا کے ساحل سے بحر اوقیانوس کی سطح سے تقریباً 2 میل گہرائی میں محققین نے ایک آکٹوپس نرسری دریافت کی ہے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق 3 ہفتوں پر مشتمل مہم کے دوران شمٹ اوشین انسٹیٹیوٹ کے فیلکور نامی ریسرچ جہاز پر سوار سائنسدانوں نے زیر سمندر سینکڑوں کی تعداد میں آکٹوپس کی آبادی کو دریافت کیا جو فٹ بال کے میدان جتنی جگہ پر پھیلی ہوئی تھی۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے تمام متعلقہ وفاقی اور صوبائی محکموں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ کل سے ہفتے تک مانسون کے پہلے سلسلے کی پیشگوئی کے پیش نظر تیاریوں کو یقینی بنائیں۔ اس ہدایت میں کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ ہدایت میں مزید کہا گیا ہے کہ منگل سے جمعے تک شدید بارش کی وجہ سے اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، گوجرانوالہ اور لاہور کے نشیبی شہری علاقوں میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ موسلادھار بارش کی وجہ سے مری گلیات، گلگت بلتستان، کشمیر اور خیبر پختونخوا کے خطرناک پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ متوقع ہے۔ جمعرات سے ہفتے تک موسلادھار بارش کی وجہ سے ڈیرہ غازی خان اور شمال مشرقی بلوچستان کے ملحقہ پہاڑی ندی نالوں میں سیلاب آ سکتا ہے۔ اور ہم موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات راشد بلال سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب ہے، تاہم بلوچستان کے بعض علاقوں میں مطلع ابر آلود اور بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب ہی رہے گا، تاہم بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی، داربندین 48، سبی اور دادو میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے دیگر شہروں کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہیں: اسلام آباد 36 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 26، لاہور 39، کراچی 37، پشاور 40، کوئٹہ 39، مظفر آباد 38، گلگت 40، اسکردو 32، سری نگر 32، جموں 36، لیہ 27، پلوامہ 32، اننت ناگ 31 اور شوپیاں میں 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے ہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم منگل کو شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کے اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور جاپان میں باہمی مفاد کے لیے مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تجارت بڑھانے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ سعودی عرب سے پاکستانی حجاج کو وطن واپس لانے کے لیے بعد از حج پروازوں کا سلسلہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کے مذموم واقعات کی روک تھام کے لیے بین الاقوامی قانون کے عمل درآمد پر زور دیا ہے۔ نائلہ کیانی اور سمینہ بیگ نے آج نانگا پروت سر کرنے والی پہلی پاکستانی خواتین ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے قدرتی ادارے نے کل سے شروع ہونے والے مانسون بارشوں کے پہلے سلسلے سے نمٹنے کی تیاریاں یقینی بنانے کے لیے ہدایت نامہ جاری کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک عابد رضا، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ،
نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. حمیرہ رانا، نعیم زبیری اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر.